Blessing and the bread sacrament prayer. O God, the eternal Father, we ask thee in the name of thy Son, Jesus Christ, to bless and sanctify this bread to the souls of all those who partake of it, that they may eat in remembrance of the body of thy Son, and witness unto thee, O God, the eternal Father, that they are willing to take upon them the name of thy Son, and always remember him and keep these commandments which he has given them, that they may always have his spirit to be with them. Amen. Blessing on the water. O God, the eternal Father, we ask thee in the name of thy Son, Jesus Christ, to bless and sanctify this water to the souls of all those who drink of it, that they may do it in remembrance of the blood of thy Son, which was shed for them, that they may witness unto thee, O God, the eternal Father, that they do always remember him, that they may have his spirit to be with them. Amen. Second Chronicles 24 chapter 1 to 27 verse. யோவாகாஸ் ராஜாவாகிற பொழுது 7 வயதாயிருந்து 40 வருஷம் எருசலேமிலே அரசாண்டான். யோபேசேபா பட்டணத்தாளான அவன் தாயின் பெயர் சிபியாள். Joshua was 7 years old and when he began to reign, and he regained 40 years in Jerusalem. His mother's names and also was Ziba of the Beersheba. வசனம் 2. ஆசாரனாகிய யோய்தாவின் நாலாம் யோவாகாஸ் கர்த்தரின் பார்வைக்கு செம்மையானதை செய்தான். And Joshua did that which was unright in the sight of the Lord all these days of the Joiada the priest. வசனம் 3. அவனுக்கு யோய்தா 2 ஸ்திரீகளையே விவாகம் செய்து கொடுத்தான். அவர்களால் குமாரர்களையும் குமாரத்திகளையும் பெற்றான். And Joiada took from him 2 wives, and he begat sons and daughters. வசனம் 4. அதற்கு பின்பு கர்த்தருடைய ஆலயத்தை புசிப்புக்காக யோவாகாஸ் விரும்பிக் கொண்டான். புதுப்பிக்க யோவாகாஸ் விரும்பிக் கொண்டான். And it's come to pass, altar is, that is Joshua, was unmade to this repairs this house of the Lord. வசனம் 5. அவன் ஆசாரியர்களையும் லேவியர்களையும் கூட்டிச் சேர்த்து அவர்களை நோக்கி, நீங்கள் யூதா பட்டணங்களும் புறப்பட்டு போய் உங்கள் தேவனுடைய ஆலயத்தை வருஷம் பழுது பார்க்கிறதற்கும் இஸ்ரவேல் எங்கும் பணம் சேகரியுங்கள், இந்த காரியத்தை தாமதியில்லாமல் செய்யுங்கள் என்றான். ஆனாலும் லேவியர்கள் தாமதம் பண்ணினார்கள். And he gathered the priest and the Levites, and said to them, go out into the cities of the Judah, and gather of all this of Israel money to the repair to the house of your God from the years to year, and see that they hasten the matter. Howbeit the Levites instant it not. வசனமார். அப்பொழுது ராஜா யோய்தா என்னும் தலைவனை அழைப்பித்து சாட்சியின்
வாஸ்தலத்திற்கும் கொடுத்த கர்த்தரின் தாசனாகிய மோசே கட்டளையிட்ட வரியை யூதேயாவினிடத்திலும் எருசலேமினிடத்திலும் இஸ்ரவேல் சபையாரிடத்திலும் வாங்கி வருகிறதற்கு லேவியர்களை நீ விசாரியாமற்று போனதென்ன? And the kings called and for the Judah the chief and said unto him, If we hast and thou not and request of the Levites to the bring in out of the Judah and out of the Jerusalem the collection according to the commandment of the Moses, the servants of the Lord, and of the congregations of the Israel, for the tabernacle of the witness. வசனமேலு, அந்த பொல்லாத ஸ்திரீயாகிய அத்தலியாவுடைய மக்கள் தேவனுடைய ஆலயத்தை பலவந்தமாய் திறந்த கர்த்தருடைய ஆலயத்திற்குள் பிரதிஷ்டை பண்ணப்பட்டவைகளை எல்லாம் பாகால்களுக்காக செலவு பண்ணிப்பட்டவைகளே என்றான். For the sons of the Athaliah, that wicked woman, had broken up this house of the God, and also all the detect things of this house of the Lord did they and bestow upon blames. வசனமிட்டு, அப்பொழுது ராஜாவின் சொற்படியே ஒரு பெட்டியை உண்டாக்கி அதை கர்த்தருடைய ஆலயத்திற்கு வாசலுக்கும் புறம்பே வைத்து, and that the king's as commandment they made a churches, and that it is without at the gates of the house of the Lord. வசனம் 9, கர்த்தரின் தாசனாகிய மோசே வனாந்தரத்திலே இஸ்ரவேலுக்கு கட்டளையிட்ட வரியை கர்த்தருக்கு கொண்டு வாருங்கள் என்று யூதேயாவிலும் எருசலேமிலும் பறைசாற்றுவித்தார்கள். And they made of the proclamations unto God and Judah and Jerusalem to the bring in to the Lord the collections that Moses, the servants of God, and laid upon the Israel in the wilderness. வசனம் 10, அப்பொழுது எல்லா பிரபுக்களும் எல்லா ஜனங்களும் சந்தோஷமாக கொண்டு வந்த பெட்டியை நிறைய அதிலே போட்டார்கள். And all the prince and all the people, all the princes and all the people rejoiced and forgot in and cast into the church until they had made an the end. வசனம் 11, வெகு பணம் உண்டென்றும் கண்டு லேவியர்கள் கைகளிலே அந்த பெட்டி ராஜாவின் விசாரிப்புக்காரர்கள் அண்டையில் கொண்டு வரப்படும் பொழுது ராஜாவின் சம்பதியும் பிரதான ஆசிரியர்களுடைய விசாரிப்புக்காரனும் வந்து அந்த பெட்டியில் இருக்கிறதை கட்டி எடுத்த அதை திரும்பவும் அதன் ஸ்தானத்திலே வைப்பார்கள். அப்படியே நாளுக்கு நாள் செய்த மிகுந்த பணத்தை சேர்த்தார்கள். Now it's come to pass that what time the churches was forgot unto the king's office by the hands of the Levites, and when they saw that there was much money, the king's scribe and the high priest officer come and emptied the churches and took it and carried it to this place again. Thus they and did day and by day and gathered money in the abundance. வசனம் 12, அதை ராஜாவும் யூதாவும் கர்த்தருடைய ஆலயத்தின் வேலையை விசாரிக்கும் ஊழியக்காரர்கள் கைகளிலே கொடுத்தார்கள். அதனாலே அவர்கள் கர்த்தருடைய ஆலயத்தை புதுப்பிக்கும்படி கல்தேயர்களையும் தச்சரையும் கர்த்தருடைய ஆலயத்தை பழுதுபார்க்கும்படி சொற்றொடையும் கண்ணரையும் கூலிக்கு அமர்த்தி கொண்டார்கள். And the kings and the Judah give it to such as did the work of this service
of the house of the Lord, and earthen masons and carpenters should repairs the house of the Lord, and also such as the were good. And the brass to the maid the house of the Lord. வசனம் 13. அப்பொழுது வேலையை விசாரிக்கிறவர்கள் தங்கள் கைகளிலே வேலையை நடந்தேற பண்ணி தேவனுடைய ஆலயத்தை அதன் முந்தின சீருக்கு கொண்டு வந்து அதை பலப்படுத்தினார்கள். So the workman worked out, and this work was perfect by the name them, and they answered set this house of the God in his and set and the strengthened it. வசனம் 14. அதை முடித்து தீர்ந்த பின்பு மிகுந்த பணத்தை ராஜாவுக்கு யோய்தாவுக்கும் முன்பாக கொண்டு வந்தார்கள். அதனால் கர்த்தருடைய ஆலயத்திலே செய்யப்பட்டும் பனிமூட்டுகளையும் ஆராதனை பலி முதலியானவைகளுக்கு வேண்டிய பனிமூட்டுகளையும் கலசங்களையும் பொற்பாத்திரங்களையும் வெள்ளி பாத்திரங்களையும் பண்ணுவித்தான். யோய்தாவின் நாளெல்லாம் நித்தமும் கர்த்தருடைய ஆலயத்திலே சர்வாங்க தகன பலிகளை செலுத்தி வந்தார்கள். And when they had finished it, they forgot the rest of the money before the kings and Judah whereof were made, and visuals for the house of the Lord, even visuals to the ministers and to the offers, victual and spawns, and visuals of the gold and the silver, and they had offered burnt offerings in the house of the Lord continually all the days of the Judah. வசனம் 15. யோய்தா தீர்க்காயுசு உள்ளவனாய் முதிர் வயதிலே மரித்தான். அவன் மரணம் அடைகிற பொழுது 130 வயதாயிருந்தான். But and Joydan waxed old and was on fall of the days. When he had died, 130 years old was he when he died. வசனம் 16. அவன் தேவனுக்காகவும் அவருடைய ஆலயத்திற்காகவும் இஸ்ரவேலுக்கு நன்மை செய்தபடினால் அவனை தாவீதின் நகரத்திலேயே ராஜாக்கள் அண்டையிலே அடக்கம் பண்ணினார்கள். And they buried him in this city of the David among the kings of, because he had done and good in Israel, both and truer God and the truer is an house. வசனம் 17. யோய்தா மரணம் அடைந்த பின்பு யூதேயாவின் பிரபுக்கள் வந்து ராஜாவை பணிந்து கொண்டார்கள். அப்பொழுது ராஜா அவர்களுக்கு செவி கொடுத்தான். Now after he had death of the Judah come the prince of the Judah, and made an obeisance to this king, to this kings. Then the kings and hearkened unto them. வசனம் 18. அப்படியே அவர்கள் தங்கள் பிதாக்களின் தேவனாகிய கர்த்தரின் ஆலயத்தை விட்டு தோப்பு விக்கிரகங்களை சிலைகளையும் செய்வித்தார்கள். அப்பொழுது அவர்கள் செய்த அந்த குற்றத்து நிமித்தம் யூதேயாவின் மேலும் எருசலேமின் மேலும் கடும் கோபம் உண்டானது. And they left the house of the Lord God of their fathers and served groves and idols, and were come upon this Judah and the Jerusalem for this and that and trespass. வசனம் 19. அவர்களை தம்மிடத்திற்கு திரும்பி பண்ணி கர்த்தர் அவர்களிடத்திலே தீர்க்கதரிசிகளையே அனுப்பினார். அவர்கள் ஜனங்களையே திடச்சாட்சியாக கடிந்து கொண்டார்கள். ஆனாலும் அவர்கள் செவி கொடுக்கவில்லை. Yet he sent and prophet to them to bring them again into the Lord, and they and testified against them, but they unveiled and not and give ear. வசனம் 20. அப்பொழுது தேவனுடைய ஆவி ஆசேரனாகிய யோய்தாவின் குமாரனை சகரியாவின் மேலே இறங்கினதனால் அவன் ஜனத்திற்கு எதிராக நின்று, நீங்கள் கர்த்தருடைய கற்பனைகளை மீறுகிறது என்ன? இதனால் நீங்கள் சித்தி பெற மாட்டீர்கள்
என்று தேவன் சொல்கிறார். நீங்கள் கர்த்தரை விட்டுவிட்டதனால் அவர் உங்களை கைவிடுவார் என்றான். And the Spirit of the God come upon the Zachariah, to the sons of the Jairah, the priest which stood above the people, and said unto them, Thou shalt God and they transgressing, hear these commandments of the Lord, that he and cannot proper, because he have forsaken the Lord, he had also forsaken you. வசனம் 21. அதனாலே அவர்கள் அவனுக்கு விரோதமாய் கட்டுப்பாடு பண்ணி கர்த்தருடைய ஆலய பிரகாரத்திலே ராஜாவினிடத்திலே கற்பனையின்படியே அவனை கல்லெறிந்து கொன்றார்கள். And they conspired against him and stoned him with stone at the commandments of the kings in this court of the house of the Lord. வசனம் 22. அப்படியே அவனுடைய தகப்பனாகிய யோய்தா தனக்கு செய்த தயையை ராஜாவாகிய யோவாகாஸ் நினையாமல் அவனுடைய குமாரனை கொன்று போட்டான். அவன் சாகும்போது கர்த்தர் அதை பார்ப்பார், அதை கேட்பார் என்றான். And Joshua the king's son remembered not on the kindness which an his fathers had done to the him, but slaving his son. And when he died, he said, The Lord and look upon it and recure it. வசனம் 23. மறு வருஷத்திலே சிரியாவின் சேனைகள் அவனுக்கு விரோதமாக யூதேயாவிலும் எருசலேமிலும் வந்து ஜனத்தில் இருக்கிற பிரபுக்களை எல்லாம் அழித்து கொள்ளையிட்டு அவர்கள் உடைமைகளை எல்லாம் தமஸ்கு ராஜாவுக்கு அனுப்பினார்கள். And it's come to pass at the end of the year that the host of the Syria come up against him, and they come to the Judah and Jerusalem and destroyed all the prince of the people from among these people, and they sent all this spoil of them unto the king of the Damascus. வசனம் 24. சிரியாவின் சேனை சிறு பட்டயமாய் வந்திருந்தாலும் அவர்கள் தங்கள் பிதாக்களின் தேவனாகிய கர்த்தரை விட்டுவிட்டபடியினால் கர்த்தர் மகா பெரிய சேனையை அவர்கள் கையிலே ஒப்பு கொடுத்தார். அவர்கள் யோவாகாசுக்கு தண்டனை செய்தார்கள். For the army of the Syrians come with a small company of the man, and the Lord and deliver a very great as unto this, and because they had forsaken the Lord and God of their fathers, so they executed judgment and against the Joshua. வசனம் 25. அவர்கள் அவனை மகா வேதனைக்குள்ளானவனாக விட்டு போனார்கள். அவர்கள் புறப்பட்டு போன பின்பு அவனுடைய ஊழியக்காரர்கள் ஆசாரியனாகிய யோய்தாவினுடைய குமாரரின் இரத்தப்பழி நிமித்தம் அவனுக்கு விரோதமாய் கட்டுப்பாடு பண்ணி அவன் படுக்கையிலேயே அவனை கொன்று போட்டார்கள். செத்து போனான். அவனை தாவீதின் நகரத்திலே அடக்கம் பண்ணினார்கள். ஆனாலும் ராஜாக்களின் கல்லறைகளிலே அவனை வைக்கவில்லை. And when they and were and depart from him, for they let him in great and disgrace him is own and serve and conspired against him for the blood of the sons of the Joniada, the priest, and slave him and these and bad, and he is die, and they and buried him in the cities of the David, but they and buried him in not, and they riches of the kings. வசனம் 26. அவனுக்கு விரோதமாக கட்டுப்பாடு பண்ணினவர்கள் அமனியா ஸ்திரீயான சிமஸ்தின் குமாரனாகிய சாபாத்தும்
யோவாப் ஸ்திரீயான சிமிரேத்தின் குமாரனாகிய யோதாபாத்துமே. And these are they and Datan conspired against him, and Ziba, the sons of the Simna, and the Ammonites, and the Josabad, the sons of the Simera, and the Moabitians. வசனம் 27. அவன் கர்த்தரை பற்றியும் அவன் மேல் சுமந்த பெரிய பாரத்தை பற்றியும் தேவனுடைய ஆலயத்தை அவன் பலப்படுத்தினதை பற்றியும் ராஜாவின் புஸ்தகமான சரித்திரத்திலும் எழுதியிருக்கிறது. அவன் குமாரனாகிய அத்திசியா அவன் ஸ்தானத்தில் ராஜாவானான். Now and conquering his sons and this generation greatness of the burdens laid upon him, and this repairing of this house of the God, and behold, they and Aaron with written in this story of the book of the kings. Hannah Ammonites saw his sons regained in his stand. எல்லாவற்றையும் உற்று நோக்கி பார்க்கிறார்கள். அதை தன் மனிதர்களுடைய கண்கள் மூலியமாகவே தான் அவர்கள் செய்கிற நல்லவற்றையும் அவர்கள் செய்கிற கெட்டதையும். அதனால் அவருடையவர்கள் தான் நம்ம கண்டுபிடிப்பெல்லாம் ஒரு கண்டுபிடிப்பே கிடையாது. அவர் நம்மளுக்கோசம் எவ்வளவோ செய்துட்டார், அதை நம்ம தெரியாமல் இருக்கோம். அவர் சொல் ஆகும், அவர் சொல் நிற்கும் அப்படின்ற மாதிரி பூமி உருண்டை நின்றுட்டு இருக்கு, அதில் நம்ம நிற்கிறோம். இதே மாதிரி நம்ம வேறு எந்த ஒரு கிரகத்துலையும் இப்போ நிற்க முடியாது, காற்றும் இருக்காது. அப்போ நம்ம அவர் செய்த ஒரு காரியத்தையும் நினச்சி நம்ம அவரை துதிக்கணும், அவருக்கு நன்றி சொல்லணும். அவர் நினச்சார்னா ஒரு நிமிஷம் அவரோட கோபம், அவரோட தயவோ நித்தியமாக இருக்கும். புரிதுங்களா? அதனால் அவரை கோபப்படுத்தாமல் நம்மளையும் நம்ம ஏமாற்றிக்காமல் அவருக்கு நம்ம உத்தமமாக வாழணும். அதுதான். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், பாய்.